हालेलुया जी। मेरे लिए सारे जियां नूं बहुत बहुत सलाम। एक बड़ी खास गल है जिहड़ी मैं अज तुहाडे नाल शेयर करना चाहना। असी इबादत शुरू होने तो पहले भी ऐसे मौजू ते गुफ्तगू कर रहे सां और खुदा ने मेरी रहनुमाई की है कि असी इहदे ते ही गल करिए। पहला करंथियों ओहदा पहला बाब ते ओहदी 10वीं आयत तो असी पढ़ांगे, 10वीं ते 11वीं आयत, बल्कि सिर्फ 10वीं ही आयत है। और इत्थे लिखा है, अब ए भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है उसके नाम के वसीले से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो, बल्कि बाहम यक दिल और यक राय होकर कामिल बने रहो। आमीन। पलूस के दौर च भी यह काम शुरू हो चुकिया सी। कलीसियावां दे विच टुट भज, कोई कह रहा मैं पलूस दा वां, कोई कह रहा मैं पलूस दा वां, कोई कह रहा मैं कैफा दा शागिर्द हां, कोई कुछ कह रहा। ते पलूस अगलियां आयतां च उन्हां नूं यह कहंदा कि क्या मसीह बट गया, क्या मसीह दे हुण तुसीं हिस्से करने। पलूस कौन है? पानी लाने वाला। अपलूस कौन है? गोडी उन्हें कीती है। कैफा ने यानी पतरस ने बीज सुट दिता। ਇਹਦੇ ਚ सब का अपना अपना किरदार सी, लेकिन यह काम तो सारा खुदा दा सी। बूटा ਵਧਾਇਆ किन्ने? डॉक्टर ऑपरेशन करके टांके ला के सी देंदा, ਉਹਦੇ बाद गोश्त ਨੂੰ जोड़दा कौन है? खुदा जोड़दा। ठीक है। तो यह चीज़ बड़ी बारीकी दी है कि कई बारी असी बड़ा फखर करने आ, पादरी लोग फखर करते हैं, कमेटियां फखर करदियां ने, कलीसियावां बड़ा फखर करदियां, लेकिन वो कहता है कि जिन्नी देर तक तुसी आपस में मिल के नहीं रहोगे, तफरकियां तो बचोगे नहीं, तुसी कामिल नहीं हो सकते, परफेक्शन नहीं आ सकती। ए भाई हरा ने तबला बजाया, इन्होंने कल्ला ही बजाया, ठीक है, असी सब ने रल के तालियां बजाइयां, ठीक है। एक बीट है कैरवे दी या दादरे दी, 6 मात्रे दी या 4 मात्रे दी, 8 मात्रे दी एक बीट बनी हुई है, सब और तालियां बजा रहे हैं। एक बंदा हण विच लगा है, जिथे मर्जी हथ मार देंदा, वो की करेगा? सब नूं खराब करेगा। वो की है? बेताला है, आउट ऑफ बीट ताली मार रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह सब खराब हो रहे हैं। इसे तरह जिहड़ा बंदा बिदती हुंदा ਉਹ ਵਿੱਚ कोई ऐसी गल करदा है जिहदी वजह नाल दूजिਆਂ ਨੂੰ खराब करदा, दूजिਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਖੇੜਦਾ। ਤੇ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 11 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, लेकिन कहने का मकसद है कि अगर 2 बंदे इतफाक कर लैन, खुदा यीशु मसीह ने फरमाया जो 2 लोग इतफाक कर लेंगे तो मेरे बाप वालों काम हो जाएगा। शैतान का एक बड़ा वड्डा काम है जिहड़ा उन्हें कलीसियावां च कीता होया है। उन्हें फैमिली च तुसीं देखो किहड़ी फैमिली है जिथे लड़ाई ने, कोई है कोई फैमिली जिहड़ी चज नाल बैठी हुई? लड़ाई झगड़े, भरा भरा नूं पसंद नहीं कर रहा, वो बीवियां दे झगड़े, वो कहंदा भरा मिलना चाहते हैं, बीवियां नहीं मिलन देंदियां, जे बीवियां सही ने तो भरा एक दूजे नूं कुटण डे, मतलब एका नहीं किते। शैतान नूं पता है कि जे डिवाइडेड रहणगे, निखड़े रहणगे एक दूजे तो, ए खुदा दा काम सही तरह कर नहीं सकते। हल्ला बड़ा करनगे, शोर बड़ा करनगे। तुसीं देखो अज वड्डियां वड्डियां कन्वेंशनां हो रही, बड़ा बड़ा हैवी माइक साउंड लगा, बड़ियां बड़ियां वड्डियां क्वायरां खलोतियां, क्वायरां दे विच ही लोग एक दूजे नाल नफरत कर रहे हैं। वो कह रहा मैं इहदे नाल माइक ते नहीं खलोना, मैं दूजे माइक ते खिलारो। प्रस्तिश खुदा दी कर रहे ने, इबादत खुदा दी करन आए ने, लेकिन उहदे विच अपनी अना, अपनी नफरत, अपना हसद, अपना बुगज, तफरके दी स्पिरिट नूं नाल लैके आए ने। क्या खुदा ऐसी जगह ते काम करेगा? शोर असी जरूर कर सकने हैं, नारे बड़ी बड़ी उच्ची मार सकने हैं, लेकिन जे साडे अंदर मुहब्बत नहीं। खुदा यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत गल की, तुसी एक दूसरे नाल मुहब्बत रखो, एहदे तो सब जानणगे कि तुसी मेरे शागिर्द हो। मसीह दी शागिर्दियत दा जिहड़ा असूल है ना, वो यह है कि असी खुदा नाल ते मुहब्बत करने आ। ते एहदा पता किवें लगेगा असी खुदा नाल मुहब्बत करने आ? जदों असी एक दूजे नाल मुहब्बत करांगे। ते जदों मैं भाई लियास नाल मुहब्बत नहीं करदा, भाई नदीम नाल मुहब्बत नहीं करदा, एहदा मतलब है कि मैं खुदा नाल भी मुहब्बत नहीं करदा, मैं झूठा वां, क्योंकि बाइबल मैनूं झूठा कह रही। तुसीं एक दूजे नाल प्यार करो, एहदे नाल सब जानणगे कि तुसीं मेरे शागिर्द हो। ते जिहड़ी कलीसिया है उहनूं इंसानी बॉडी दे नाल तशबीह दित्ती गई है। इफसियों दे खत दे विच साडी बॉडी दा जिहड़ा हैड है वो की है? सिर है। किसी बंदे दा अगर दिमाग खत्म हो जाए वो डैड हो जाता। असी ताली बजा रहे हैं, ਇਹਦਾ सिग्नल सानू साडे दिमाग तो मिल रहा है। दिमाग कह रहा भी तालियां बजाओ, दोवें हत्थां नूं वो इक्वल एक जगह ते लिया रहा ते ताली बज रही है, ठीक है। तुहाडी अख दे सामने कोई चीज़ आण रही है, एकदम अख बंद हो जाती, अख ने उन्होंने दिखाया दिमाग नूं कि जी सामने एक चीज़ आण रही है, वो वज सकती है, दिमाग ने फौरन क्या हट जा, पिछे हो जाएगा, ठीक है। सब चीज़ां कनैक्टेड ने एक दूजे दे नाल। साडे पैर उन्नी देर तक हरकत ने जिन्नी देर च साडा दिमाग ठीक। ਇਹ जिसम के अज़ा इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि इस सिर दे नाल जुड़े हुए हैं, दिमाग नाल कनैक्टेड ने। अज कलीसिया जिहड़ी है वो मसीह नाल डिसकनैक्ट है, तो कलीसिया का अद्धे नालों भी बहुता हिस्सा अपाहिज है, फालज की हालत च, वो मरिया होया, गुनाह च मुरदा, बैठे चर्च विच ही होए ने, लेकिन नफरत उन्हां दे अंदर है। और एक दूसरे नाल नफरत, बुगज, हसद,
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਲੇ ਤੇ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਈ ਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਔਰ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਲੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਵਾਧੂ ਨੇ, ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਦਾ 21ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਕੈਸਾ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਾਂ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਕਰਵਾਓ। ਐਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਵੀ ਭਾਏ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੰਬੂ 'ਚ, ਉਹ ਇਬਾਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਭਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਆਇਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਦੇਖਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੀਤ ਗਾਓ। ਉਹ ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਰ, ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਜਿਨਨੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਲੂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੀਤ ਗਾ ਲਏ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਲਏ, ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ, ਚਰਸਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀ ਲਈਆਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਚਰਚ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਹੈ। ਤਾਲੀਆਂ ਬਜਾਓ, ਗੀਤ गाओ, आपको ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ नहीं करनी आती, डना डन चलो जी। ਉਹ ਬਈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਰ 'ਚ ਤੇ ਸਿੰਗਰ 'ਚ ਹੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤਫਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਤਫਰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਸਫੇਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਖੂਨ ਇਸ ਲਈ ਸਫੇਦ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਅੰਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ। ਪਤਰਸ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕਰੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਾਂ? 1 ਦਫਾ, 2 ਦਫਾ, 3 ਦਫਾ, 7 ਦਫਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਦੇ 70 ਦਫਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 7 ਨੂੰ 70 ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਯਿਸੂ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੈਮਾਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐਨੇ ਓਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਓਲਾ ਰੱਖਾਂ। ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਆਇਰਾਂ ਲੜਨ ਡਈਆਂ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਲੜਨ ਡਈਆਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਚਲਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਲੂਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਕਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਜੇ, ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਫਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਬੂਰ 133 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਲੇਕਿन बड़ा मजेदार है। देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है, अच्छी गल है, खुशी की गल है कि भाई बाहम मिलकर रहें जी। ये उस बेशकीमत तेल की मानंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर यानी हारून की दाढ़ी पर बल्कि उस पैरहन के दामन तक जा पहुंचा, या हरमून की ओस की मानंद है जो सयून के पहाड़ों पर पड़ती है, क्योंकि वहीं खुदावन ने बरकत का यानी हमेशा की जिंदगी का हुक्म दिया है। ठीक है जी, यह बड़ी खुशी की गल है, बड़ी उत्तम गल है कि भरा बाहम मिल के रहें। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਉਹਦੇ, ਬੜੇ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਸਿਰ ਪਾੜਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਾ ਤੇ ਆਂਦੀ ਵਾਰੀ 2-2 ਸੋਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਆਣਾ, ਰਾਹ ਚੁੱਕੇ ਤੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹ 2-2 ਸੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੋੜ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ, 4 ਸੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਤੋੜੋ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਈ, ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਟ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ,
शैतान सानू नखेड़ना चाहता है, वो लैदा करना चाहता है ताकि कलीसिया बेअसर हो जाए, बेवुकत हो जाए, उहदियां दुआवां दे विच असर ही कोई ना होए। पतरस नूं फड़ लिया उन्होंने, लिखिया पतरस तो कैद में था लेकिन कलीसिया बदिलो जान दुआ कर रही सी। कलीसिया नूं पता सी कि दुआ की चीज है और वो यक राय यक ख्याल सन ते फर्का नहीं सी होना च। वो मिल के दुआ कर रहे सन, खुदावंद पतरस नूं कढ, खुदावंद पतरस नूं कढ, खुदावंद पतरस नूं कढ। पतरस नूं फड़ के लै गए ने, असीं किहदे कोल जाके सिफारिश करिए, तेरे कोल ही आना, मदद कर मदद कर। लो जी खुदा ने समान तो फरिश्ता भेजिया। इंज दीयां दुआवां नाल काम हुंदा। साडीआं इत्थे दुआवां ते बथेरियां होण डईआं ने लेकिन सब फोकियां, कोई असर नहीं, कोई असर नहीं। फरिश्ता आ गया, फरिश्ता और वो सुता होया पतरस, ਉਹਨੂੰ उठा रिया, उन्हें कहा उठ बई अपना कमरबंद बंद। और वो देख रहा कि मैनू इंज कि जिवें ख्वाब आ रहा। बाहर पहरेदार बैठे ने, पहरेदारां नूं पता नहीं चल रहा कि भी बंदा जिन्हों जिसदा असीं राखी करन डे उहनूं कढ के भी लै गया फरिश्ता। फरिश्ता उहनूं लै जांदा, फाटक अपने आप ही खुल जांदा। बाहर आके उहनूं एहसास हुंदा कि भी मैं ते बाहर हां और वो अपने आप नूं चैक करदा, वो कहंदा भी यह ते ख्वाब नहीं हैगा, यह ते हकीकत, खुदा मैनूं बाहर कढ लिया है। कहंदे ने एक फैमिली सी किसी पिंड च रहिंदी, बड़े तंग हो गए, बड़े परेशान हो गए, कुछ लोगों के पैसे भी उन्होंने लए सन। उन्होंने सोचा भी हुण देण लई पैसे तो है नहीं, भांडे सब वेच चुके हैं, एक दो देच की बची बस। उन्हें कहा चलो बई जंगल च चलीए। उन्हें अपने 2 पुत्तर ले, फैमिली लई समान थोड़ा जिहा बन्निया, जंगल च टुर पे। उन्हें कहा उत्थों ही कुछ चीज़ां चूज़ां फड़ांगे, अपनी जिंदगी गुजारांगे, साडा ते काम खत्म हो गया, कारोबार तो चल नहीं गया। उत्थे गए तो दरख्त उत्ते एक परिंदा बैठा है, थल्ले बह गए। अपने मुंडे नूं कहंदा जा बई लकड़ां लभ के लिया, हांडी पकाईए। कहंदा ठीक है अब्बा जी, वो लकड़ां लैन चला गया। दूजे नूं कहंदा हाँ बई इत्थे चुल्हा बना, वो लकड़ां लिया गया तो इत्थे अग बालनी। हुण परिंदा उत्तों देख रहा कि थल्ले बाबा कर की रहा ते मुंडे दे की करन डे। उन्हें कहा ठीक है अब्बा जी, उन्हें चुल्हा बना दिता। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਕਾਣੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਆ ਤੇ ਪਰਿੰਦਾ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਕਾਏਗਾ ਤੂੰ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਆਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਅੱਜ ਲੰਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜੀ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਪੁੱਟ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੀ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ ਖੋਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਦਿਆ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਐਡੀ ਜੀ ਮਟਕੀ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰਫੀਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਵੇਚ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਇਹ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਕੋ ਵੀ ਸਮਾਨ, ਵਾਪਸ ਚਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ, ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਦੇਤਾ, ਅੱਛੇ ਖਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਇੰਝ ਇੰਝ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹੀ ਸਟੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਵੀ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹ ਸਿਰ ਖੁਰਕਣ ਡਿਆ ਬਹਿ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ। ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਇੰਝ ਲੜਦੇ ਝਗੜਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕੋਈ ਏਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਡੇ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਬੜਾ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਏਕਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਏਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਏਕਾ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਐਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹਿਨੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਏਕਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਦਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਕਿਉਂ? ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਸੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੀਸਰੀ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ। ਹੈ ਜੀ? ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਚਰਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ। ਅੱਗੋਂ ਪਾਦਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਝੁਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਭੇਜਦਾ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਵੇ, ਪਾਦਰੀ
ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਲੀਸਿਆ ਈਮਾਨ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੇ, ਕਲੀਸਿਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਉਹ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਹਦੀਆ ਦੇਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਹਦੀਆ ਲਿਆਓ, ਹਦੀਆ ਲਿਆਓ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਧਰੋਂ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੌਰੀ ਸ਼ਿਫਾ, ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਜ਼ਨ। ਇੱਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੈਸਲੇ ਦੀ ਬੋਤਲ ਇੱਧਰ ਵੀ ਟੰਗੀ ਆ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋਈ ਬੋਤਲਾਂ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ, ਛਾਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਚੀ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਦੁਆ ਦੇ ਤੋਂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਮੋਇਆ ਥਾ, ਉਹਦਾ ਦੁਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੋਤਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਸੀ ਮੇਰੀ ਬੋਤਲ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬੋਤਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਰਜੈਂਟ ਸ਼ਿਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਪਾਦਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਾ ਚੋਰ ਕਰ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਸਕੀ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤ ਬਣ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਰਾਉਂਡ ਟੇਬਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਸਲਾਮ ਤਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵਿੱਚ ਬਥੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਸਲਾਮ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੂੰ ਹੀ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਟਕ 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 ਖਿੱਚੀ। ਸੈਲਫੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੈਲਫਿਸ਼, ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਹੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਖਿੱਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। 3 ਘੰਟੇ 'ਚ ਉੱਤੋਂ ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜੇ ਨੇ, ਡਮ 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 ਡਮ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਤੇ ਆਣੀ ਨਹੀਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਲਾਂ। 3 ਘੰਟੇ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕੋਈ 400 ਤੇ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੂੰ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਡਾ ਦੇਣਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚੇ? ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਉਡਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈਂਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਲੋਕ, ਖੁਦ ਪ੍ਰਸਤ ਹਾਂ। ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਪਾਦਰੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਲੀਸਿਆ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਖਾਲਸ। ਤੇ ਫਰਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਚ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ, ਇਲਿਆਸ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਇਲਿਆਸ ਜਾਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਦੀਮ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ, 20 ਇਅਰਸ, 20 ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਓ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਰਚ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਬਾਹਰੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ, ਲੈਟਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਕਰੂਸੇਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾਉਣ ਗਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਤੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ। ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਚੱਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪਾਸਟਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਯੈਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋ ਮੀ ਯੋਰ ਬਾਈਬਲ। ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ, ਨਵੀਨ ਕੋਰ ਬਾਈਬਲ, ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦਿਖਾ, ਤੇ ਬਾਈਬਲ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇਖੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਵੀਨ ਕੋਰ ਬਾਈਬਲ, ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਬਈ ਰਿਜੈਕਟਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਾਦਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਐਸੇ ਵੀ ਪਾਦਰੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰੋਂ ਪੈਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੇ ਪਾਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੈਲਰੀ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਖਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਕੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ।
ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਾ ਬੋਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ, ਤੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਯਾਰ, ਲਿਆਓ ਬਈ ਲਿਆਓ ਬਈ ਲਿਆਓ ਬਈ ਲਿਆਓ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲੇ ਇੰਜ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਤਾਲੁਕ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੈਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਵੀ ਬਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਪਾਦਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਚੱਲੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦਾ, ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੱਕ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਐਵੇਂ ਪਰਸੋਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਧੌਣ 'ਚ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਝਾੜੂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੂਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਜੂਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜੂਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ, ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਕ ਜੂਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਕ ਜੂਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਥੜਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋਤੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਖੋਪੜਾ ਤੇ ਤੋਤੇ ਦਾ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੋਤੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੋਤੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੱਸ ਯਾਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਮਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਾਗਲਪੁਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਲਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੋਤਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੋਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਆਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਫੜਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮਾਮਲਾ ਕਿਵੇਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰੋਕਾਰ, ਮਰਦਾ ਤੇ ਮਰੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਆਇੰਦਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਆਏ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਝਗੜ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਿਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਕਾਮਿਲ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਫਰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਯਕ ਦਿਲ ਯਕ ਖਿਆਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਯਕ ਰਾਏ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਸ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਦੇ 7 ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੈ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਆਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਫੀਕ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਫੀਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਦੀਮ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਲਿਆਸ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਲੰਬਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਿਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੌਦਾ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਦੀਮ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਲਿਆਸ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੋ ਸ਼ਾਮ ਨਿਬੇੜ ਲਓ। ਇਹ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਫਗੀ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਭ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ? ਬੜਾ ਆਸਾਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਓ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਨੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਮਕਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਣ। ਤੁਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਰਿਸੀਵ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ, ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੌਲਤ ਵੀ ਵੰਡਣ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਤੇ ਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਵੀ ਭਰੇ ਹੋਣ ਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ। ਮੁਸਰਫ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਪਦਿਆ ਸੀ, $8 ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਲਮਕਣ ਡੇ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਲਾਂ ਟਪਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਡਾਲਰ ਹੀ ਬੜੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਦੇ।
ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਰ ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮੀ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜੇ ਨਿੰਮਕੋ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਈ ਬਲਕਿ ਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਨਿੰਮਕੋ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਆਈ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਿੰਮਕੋ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ ਨਿੰਮਕੋ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਬਰਕਤ ਉਡਾਉਂਦੀ ਔਰ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਚਰਸਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਗੈਰ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਭਾਜੀ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ IMF ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਪੈਮਾਨੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਗਾ ਖੁਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕੇਬਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਣ ਡੇ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕੇਬਲ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੇਬਲ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਨਸ਼ਾ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹਰ ਭੈੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਠੀਪੇ 5 ਦੇ 10 ਦੇ ਆ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ 50 ਦਾ ਨੋਟ ਬੜੀਆਂ ਬੜਕਾ ਮਾਰ ਲਵੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 1000 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਡੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 5000 ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰੀ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋ ਚਰਚ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਭਾਈ 10 ਦਾ ਨੋਟ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਜੀ 10 ਵਾਲੀ ਦੁਆ 50 ਵਾਲੀ 100 ਵਾਲੀ ਕਿ 500 ਵਾਲੀ ਕਿ 5000 ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 5000 ਵਾਲੀ ਦੁਆ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਮਝ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਲਫੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 50 ਵਾਲੀ 100 ਵਾਲੀ 500 ਵਾਲੀ ਤੇ 5000 ਵਾਲੀ ਇੰਝ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਦਾ ਹੈਗਾ ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਅਸਦਾ ਕਟਵਾਉਂਦਾ ਇਹ ਅਸਦਹੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਉਹ ਅਗਲਾ ਪਾਦਰੀ ਆਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ ਆਓ ਦੁਆ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਅਸਦਾ ਕੱਢੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਅਸਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹ ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸਦਾ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਘਰ ਭਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਰੀਆ ਲੱਗਾ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਭਾਰਾ ਹੀ ਭਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਿੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰਾ ਇੱਟਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਜੂਦੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਜਾਦੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝਗੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਿਓ ਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ ਮੋਇਆ ਥਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਸ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੇਡ ਮਾਰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੱਢ ਲਵਾਂ ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਏ ਇਹ ਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਫ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਖਤਮ ਕਰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਛਾਣ ਸਕੇ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਪਰਫਿਊਮ ਲਾਇਆ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਰ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕੀ ਹਾਲ ਖੁੱਸਾ ਪਾਇਆ ਨਵਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਜੂਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾੜੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਕੱਪੜੇ ਫਟੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੋ ਆਣ ਡਈ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਫਕੀਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਆਮੀਨ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ
साडा आसमानी बाप सानू कबूल करेगा। लेकिन देर ना करो, जल्दी खुदावंद वाल आओ और खुदावंद नूं कहो कि खुदावंद मेरी जिंदगी च गुनाह है, मैं तेरा गुनाहगार हाँ, मैनू माफ़ कर। वो सानू दोबारा सरफराज करेगा, सानू बरकत देगा। तो इकट्ठे रहन च बड़ी बरकत है और खुदा सानू वधांदा है, तरक्की देंदा है। इकट्ठे रहन का मकसद एक दूसरे का साथ देना। जो दो बैल गड्ड दे विच हुंदे ने ना तो दोवां ते सावा भार हुंदा, ठीक है ना। दो का मतलब हुंदा कि एक दूजे नूं सपोर्ट देण, ते जो कल्ला हुंदा वो कल्ला ही हुंदा। दो जो रल जाते हैं तो फिर कुवत बन जाते हैं, ताकत बन जाती है। अज खुदा चाहता है कि कलीसिया जुड़ जाए, लेकिन शैतान चाहता है कि कलीसिया निखड़ जाए। असी अपने को सवाल कर सकते हैं, असी किहदी गल मन रहे हैं? असी खुदा की गल मननी है या असी शैतान की गल मननी है? जे असी शैतान की गल मनांगे तो बस फिर गली च चर्च ही बनते जाएंगे, लैना लग जाएगियां चर्चा दी, बाजार लग जाएगा, कलीसियावां बन जाएगियां, किते 20 बंदे बैठे होणगे, किते 15 बैठे होणगे, किते 25 बैठे होणगे और झगड़े होणगे, पादरियां दे नाल लड़ाइयां होणगियां, ठीक है ना। लोग अपने अपने पादरी लिए छुरियां चलाणगे कि यार मेरा पादरी इहनूं कोई गल ना करे। लेकिन जिथे मसीह की मुहब्बत होएगी उत्थे लोग जुड़ जाएंगे, एक जगह ते इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है ना। जिथे मसीह की मुहब्बत होएगी उत्थे घरानियां च प्यार होएगा, सुलह होएगी। मैं अज जिस भी घर च जाना लड़ाइयां ने उत्थे, आओ असीं अपनी अखां बंद करिए और कुछ देर लिए अपनी जिंदगी ते गौर करिए। जिहड़ी बुनियादी गल है वो इहो ही है कि खुदा चाहता है कि असीं उहदे नाल वफादार होइए, असीं उहदे नाल जुड़ जाइए। जदों असीं उहदे नाल जुड़ जांगे तो फिर सारे मामलात अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगे।